वसुदेव देवं कंससारमर्दनं देवकी परमाणं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव। मुक्करोतो वासलं पगलदति गिरिरं यत्पात्मो वन्दे परमानन्दे मातरम्। कृष्णाय वासुदेवा हरे परमात्मा पनश्याय गोविंद नम कर सरल गुजोवा काय जेम कर्म जव सर्वण नय मानस वापरतो वैतव वा सर्व में तक्ष मोक्ष जय जय गुरुनाथ श्री महादेव सुनो। तुम्हें माता से पिता तुम्हें बंधु सखा या कुंदे नदु तुषार हार दौला या सुर्व वस्त्रावता या वीणा वार धर्मचित्त करा या क्षेत्र प्रशासन या ब्रह्मार सुत शंकर प्रभु दिव्य दिव्य सदा वरिता सामा पातु सरस्वती भगवती ने शेष दाढ़िया शांताकार भजन गण सपच नामम सुरेशम विश्वाधारम गगन संदन में वर्णम सुभागम लक्ष्मीकांतम कमल नयनम योगी वेदियानि वंदे विष्णु भवभहरणम सर्वे लोकनाथम य ब्रह्मा वरुणम श्रितम सत्पुन वनितम दिवे सत्वे वंदे सागपद कुमोकिनी श्रीदेगाय समादा दयानावश्यत ततगत्यन मंचापच यनिति योगिनी यस्यानत न विद्रु सुरासुर गणा देवा तस्मै नमो पपन पारिदात्रम तोत्रे वेत्रे कप्रम ज्ञान मुद्रम कृष्णा गीतम तुदे श्री 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 गुरु संसर्ग मन मुखधारे बरन रघुबी मुजोदाय फलसारी बुद्धि तनु जानी किस्मर पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देह मन जय मन ज्ञान गुण सागर जय पक्री लोक जागर राम दूत बजामि सुतनाम महावीर विक्रमी बजरंगी कुमति निवारि समय के संगीन कंचन वरण विराजे सुभिक्षा कानन कुंडल केसा हाथ बदा दजा विराजे काजे मुँह जाने साजे शंकर सुवर्ण केसरी नंदन तेज प्रताप माधव नंदन विद्यावान गुणिति सतुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु सस्र बेको ऋषिया राम लक्ष्मण सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा विकट बे लंका जरावा भीम रूप धरि असुर सहारे रामचंद्र के काज सवारे लाए संयुक्त मुझवाए श्री रुकमराय बहुत बड़ा तुम मम प्रिय परसन भाई सहत बदन तुम्हारो यश गावे यश बदल गावे संकादि ब्रह्मांड मूषा नारद सारद सहित ऐसा जब कुबेर दिखपाल जहाते कभी कोबिन कैसे कहाते तुम उपका सुबह किनारा मिला रात दिन तुम्हारो मत लक्ष्य भय से योग जजे पर बादले तो मधुर फलदार पर भूम देखा मेरे मुख में जल्दी लेती का सर्ज नहीं दुगम का जगत के जेते सुगुम तुम्हारे ते राम द्वार भगतना शब्द सब सुख ले तुम्हारी सन्ना तुम वृक्ष हो को डरना अपना ते समारो पे तीनों लोग आते थापे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुना नाचे लोग हृदय से पिरा जपत टेंशन मन बल पीरा संकट से अनुमान सुड़ा मन कुंजा दोला सब पर रामकृष्ण राधा तिनके का सुराधा और मनोजो कोला सो तुम जो फल पाओ चारों युग पता तुम्हारे है पजुगियारा साधु सन के तुम लोग वास कुदराम दुला से दोनों के दाता यश विधि जान की माता राम रसाया तुम्हारे पासा सदा रघुप्ती के दाता तुम्हारे भज राम को भावे जन्म जन्म के दुख विश्राम अंकल रघुपुर जाए दान जन्म हरि भक्ति को वो देवता चित्त धीरे मन सुग्रे संकट कटे मिटे से पिरा जो सुब्रे मन बलवर विराज जय 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 मन गोसाई कृपा करो दी करने जो सदबार पाठ करे कोई छूटे बंदी मास कोई तुलसीदास सदा सिरा कीजिए नाथ दे मिलेरा और नतनक संकटारण मंगल बुद्धि राम रघुपत स्वरूप जय श्री राम जय हनुमान दादा जय जय श्री राम और नतनक संकटारण मंगल बुद्धि राम रघुपत स्वरूप सीताराम राधे कृष्ण वृक्ष माता माँ भवानी माँ भगवती माँ पार्वती माँ जगदम्बा माँ देव बुद्धिमान सरस्वती ब्रह्मणि माँ ब्रह्मा जी ब्रह्मा माँ लक्ष्मा विष्णु माँ नारायण ओम नमो भगवती जय पुरी श्री जानकी वल्लभ विजय मुखे श्री गणेशाय नमः राम चरित्र मानस
તૃતીયો સોપાય કે રણયકાંડ શ્રી કે ધર્મ રૂપી વૃક્ષોના મૂળ વિવેક રૂપી સમુદ્રને આનંદ આપનાર પુણ્ય ચંદ્ર વૈરાગ્ય રૂપી કમળને વિકસિત કરનાર સૂર્ય પાપ રૂપી ઘોર અને અનંધકારનો નિશ્ચય પૂર્વક નાશ કરનાર ત્રિવિધ તાપને હરનાર મોહરૂપી વાદળો ના જ સમૂહને જ છિન્ન ભિન્ન કરવાની આમાં જ આકાશથી ઉત્પન્ન થનાર પવન સર્વરૂપ બ્રહ્માજીના વસજને આત્માજને તથા કલંક નાશક મહારાજ શ્રી રામચંદ્રજીના પ્રિય શ્રી શંકરજીનું હું વંદનાદ કરું છું. કે મૂલ ધર્મ તો વિકેતુ કે જેમનું શરીર જળયુક્ત મેઘો ના સમાન સુંદર શ્યામ વર્ણ તેમજ આનંદ ધન છે. જેમણે સુંદર વલ્કના પીળા વસ્ત્રો ધારણ કર્યા છે. જેમના હાથમાં ધનુષ અને બાણ છે. કમર ઉપર ભાથાના જ ભારથી જ શોભોભિત છે. કમળના સમાન વિશાળ નેત્રો છે અને મસ્તક પર જટા જૂટ ધારણ કરેલ છે. એવા અત્યંત શોભાયમાન શ્રી સીતાજી તથા શ્રી રામજીની સાથે માર્ગમાં જ જતા આનંદ આપનારા જ શ્રી રામજીને હું ભજું છું. તે પાર્વતી અને શ્રી રામજીના ગુણો ગુઢ છે. પંડિતો તથા મુનિઓને તેમને સમજીને વૈરાગ્ય પ્રાપ્ત કરે છે. પરંતુ જેવો ભગવાન નિજ વિમુખ છે અને જેમનો ધર્મમાં પ્રેમ નથી એવા મહામૂઢો તેમનું જ શ્રવણ કરીને મોહ પામે જશે. ઉમા રામ ગુણ ગુઢ પંડિત મુનિ પાવહી બિરતિમકે પાવહી મોહ બી મૂઢ જે હરિમ બી મુખ ન ધર્મ પ્રતિ પુર નર ભરત પ્રતિ મે ગાય અબ પ્રભુ અરતિ સુન હુમતિ પાવન પતિ અનુરૂપ અનુપ સુહાય અને કરત જે બન સુર નર મુનિ ભાવન નગર જનો ને ભરતજીના અનુપમને અને સુંદર પ્રેમને
મેં મારી બુદ્ધિ પ્રમાણે જ્ઞાન કર્યું. હવે દેવતા, મનુષ્ય અને મુનિઓના મનને ગમનારું પ્રભુ શ્રી રામચંદ્રજીના તે અત્યંત પવિત્ર ચરિત્ર સાંભળો, જે તેઓ વનમાં ફરી રહ્યા છે. એક વાર શ્રી રામચંદ્રજીએ સુંદર ફૂલો વાળે વીણીને પોતાના હાથે ભાતના આભૂષણો બનાવ્યા અને સુંદર રફતિક ચીલા પર બેઠેલા પ્રભુએ સીતાજીને એ ઘરેણા આદર સહિત પહેરાવ્યા. અને એ સમયે દેવરાજ ઇન્દ્રનો મૂર્ખ પુત્ર મન બુદ્ધિ જયંત કાગડાનું રૂપ ધારણ કરીને શ્રી રઘુનાથજીનું બળ જોવા ઈચ્છે છે. જેમ કીડી સમુદ્રનો તાગ પામવા ઈચ્છતી હોય, તે મૂઢ જયંત મદ બુદ્ધિ હોવાના કારણે ભગવાનના બળની પરીક્ષા કરવા માટે બનેલો કાગડો સીતાજીના શરણ પર સીતાજીના શરણ પર સાંસ મારીને ભાગ્યો. ત્યારે લોહી વહેવા લાગ્યું. ત્યારે શ્રી રઘુનાથજીએ જાણ્યું કે અને ધનુષ્ય પર સરપડાના જ બાણનું સદાન કર્યું. અતિ કૃપા રઘુનાયક સદા દિન પર નહીં ના સન આઈ કિહન ચલો મૂર્ખ અનુગુણ ગઈ. શ્રી રઘુનાથજી કે જેવો અત્યંત કૃપાળુ છે અને જેમનો દિન જનો પર સર્વે દાસ સ્નેહ રહે છે, તેમની સાથે પણ તે અવગુણોના ઘર સન્માન મૂર્ખ જયંતે ત્યાં આવીને કપટ કર્યું. મનત્રીથી પૂરિત થઈને તે બ્રહ્મ બાણ છોડ્યું. ત્યારે કાગડો ભયભીત થઈને નાસી કૂદ્યો. તે પોતાનું અસલ રૂપ ધારણ કરીને પોતાના પિતા ઇન્દ્ર પાસે ગયો, પરંતુ શ્રી રામનો વિરોધી જાણીને ઇન્દ્રે એને પોતાની પાસે રાખ્યો નહીં. ત્યારે તે નિરાશ થઈ ગયો. તેના મનમાં ભય ઉત્પન્ન થઈ ગયો. જેમ દુવાસા ઋષિ ને સુદર્શન ચક્રથી ભય ઉભો થયો હતો, તે બ્રહ્મલોક, શિવલોક વગેરે સંગળા લોકોમાં થાકીને તેને અને ભય શોકથી જ આકુળ થઈને ભાગતો ફર્યો. પરંતુ રાખવાનું તો દૂર જ રહ્યું. કોઈએ તેને બેસવા માટે પણ કહ્યું નહીં. શ્રી રામજીના જ દોહને કોણ રાખી શકે છે? કાકભૂષણજી કહે છે, હે ગરુડ સાંભળો, તેના માટે માતા મૃત્યુના સમાન જ પિતા યમરાજના સમાન અને અમૃત વિશ્વ સમાન થઈ જાય છે.
કે મિત્ર સેંકડો શત્રુઓની જેમ વધવા લાગે છે. દેવકી ગંગાજી તેના માટે બેતરણીને યમપુરીની નદી થઈ જાય છે. હે ભાઈ સાંભળો, જે શ્રી રઘુનાથજીની વિમુખ થઈ જાય છે તેના માટે સમસ્ત જગત અગ્નિથી પણ વધારે ગરમ અને બાળનાર થઈ જાય છે. કે નારદજી જયંતને આકુળ જોયો તો તેમનો દયા આવી ગઈ, કારણ કે સંતોનું ચિત્ત ઘણું જ કોમળ જ હોય. કે નારદજીએ જયંતને એવી શિખામણ આપી કે શ્રી રામચંદ્રજીની પાસે શીઘ્ર જઈને પોકારીને એમ કહેજે કે હે શરણાગતના હિતકારી, મારી રક્ષા કરો. જયંતને નારદજીના કહ્યા પ્રમાણે જ કર્યું. આતુર અને અભ્યભિત જયંતે જઈને શ્રી રામચંદ્રજીના શરણ પકડી લીધા અને કહ્યું કે હે દયાળુ રઘુનાથ, રક્ષા કરો. આપના અતુલિત બળ અને આપને અતુલિત પ્રભુતા સામર્થ્ય ને હું મદ બુદ્ધિ કહે ન હતો જાણી શક્યો. એ પોતાના કરેલ કર્મથી ઉત્પન્ન થયેલ ફળ મેં પામી લીધું. પોતાના કરેલા કર્મથી ઉત્પન્ન થયેલું ફળ મેં પામી લીધું. હવે હે પ્રભુ, મારી રક્ષા કરો. હું આપના શરણે આવ્યો છું. શિવજી કહે છે, હે પાર્વતીજી, કૃપાળુ રઘુનાથજીએ તેની અત્યંત જ યાત વાણી સાંભળીને તેને એક આંખે કાણો કરી છોડી દીધો. કોઈ પણ ભૂલ ખારે પણ થાય તો સંતો પાસે આવો તો તમને તો તમારી બુદ્ધિ ખોલે. સંતો બુદ્ધિ તમારી ખોલી કે બીજો કોઈ નહીં. સારા વિચાર ત્યાંથી મળશે, બીજે ત્યાંથી નહીં. તેણે મોહવશ દોહ કર્યો હતો, માટે તેવો બદ્ધયોગ હતો. છતાંય પ્રભુએ કૃપા કરીને તેને છોડી દીધો. શ્રી રામના સમાન કૃપાળુ બીજો કોઈ હોઈ શકે. ચિત્રકૂટમાં રહીને શ્રી રઘુનાથજીએ ઘણા જ ચરિત્રો કર્યા, જે કાનો માટે અમૃત સમાન પ્રિય છે. ત્યારબાદ કેટલાક સમય પછી શ્રી રામે મનમાં જ એવું અનુમાન કર્યું કે મને બધા લોકો ઓળખી ગયા છે, જેથી અહીં માણસોની મોટી ભીડ થઈ જશે.
એટલા માટે સર્વે મુનિઓ પાસેથી વિદાય લઈને સીતા સહિત બંને ભાઈઓ ચાલ્યા. જ્યારે પ્રભુ અત્રિજીના આશ્રમમાં ગયા તો તેમનું આગમન સાંભળતા જ મહામુનિ હર્ષિત થઈ ગયા કે શરીર પુલકિત થઈ ગયું. અત્રિ ઉઠીને દોડ્યા. તેમને દોડતા આવતા જોઈને શ્રી રામચંદ્રજી અધિક શીઘ્રતાથી ચાલ્યા આવ્યા. દંડવત પ્રણામ કરતા શ્રી રામચંદ્રજી ઉઠાવીને મુનિએ હૃદય સાથે લગાવી દીધા અને પ્રેમ શ્રુઓના જળથી બંને ભાઈઓને નવડાવી દીધા કે શ્રી રામજીની શોભા જોઈને મુનિના નેત્રો શીતળ થઈ ગયા. પછી તેઓ એમને આદરપૂર્વક પોતાના આશ્રમ લઈ આવ્યા. પૂજન કરીને સુંદર વસનો કહીને મુનિએ તેમને કદમૂળ અને ફળો જ આપ્યા, જે પ્રભુના મનને બહુ જ ગમ્યા. પ્રભુ આસન પર બિરાજમાન છે. નેત્રો ભરીને તેમની શોભા નિરીક્ષીને પરમ પ્રવીણ મુનિ શિષ્ટ હાથ જોડીને સ્તુતિ કરવા લાગ્યા કે નમામિમ કે ભક્ત વત્સલમ કૃપાળુ ચિલ કોમળ ભુજામિમ તે પદા ભુજમુખ અદામીના સર્વધામ. કે હે ભગત વત્સલ, હે કૃપાળુ, હે કોમળ, હે સર્વ ભાવવાળા, હું આપને નમસ્કાર કરું છું. નિષ્કામ પુરુષોને પોતાનું પરમ ધામ પ્રદાન કરનારા આપના શરણો કમળને હું ભજું છું. આ અત્યંત સુંદર શ્યામ અને સંસાર રૂપી સમુદ્રને મથવા માટે મંદ્રાસળ રૂપ વિકસિત કમળ સન્માન નેત્રો વાળાને મંદાદિક દોષોથી છોડાવનારા નિકામ શ્યામ સુંદર ભવાબુનાથમ મંદર પ્રફુલ્લ કજમ લોચન મંદાદિ દોષ મોશન પ્રલભમ કે બાહુમ ક્રમ પ્રભોડ પ્રમેયમ વૈભવ નિસગમ કે સાપ ચાયક ઘરને ત્રિલોક નાયક. હે પ્રભુ, આપની લાંબી ભુજાઓનું પરાક્રમ અને આપનું ઐશ્વર્ય અપ્રેયમ બુદ્ધિ પર અથવા અસીમ છે. આપ ભાથા અને ધનુષ્ય બાણ ધારણ કરનારા ત્રણેય લોકના સ્વામી, દિનેશ વશ્ય ને મંડન, મુનિ ધ્રમ કે સંત રજન કે મહેશ અને સાપ, ખંડ અને સુરારીને વંદ અને ભજન, સૂર્ય વશના ભૂષણ મહાદેવજીના ધનુષ ને તોડનારા મુનિ રાજો
અને સંતોને આનંદ આપનારા તથા દેવતાઓના શત્રુ અસુરોના સમૂહનો નાશ કરનારા છો. મનોજ વેરી વિદિત અજાદિત દેવ સેવિત વિશ્રુદ્ધ બોધ અને વિગ્રહ સમસ્ત દુષાપહમ. આપ કામદેવના શત્રુ મહાદેવજી દ્વારા વિદત અને બ્રહ્મા આદિ દેવતાઓથી સેવિત વિશ્રુદ્ધ જ્ઞાનમય વિગ્રહ અને સમસ્ત દોષોનો નષ્ટ કરનારા છો. નમામિ ઇન્દ્રા પતિ ભજે સસકિતમ સાનુ સખા કરને સત્તા ગતિમાં શશી પતિ અને પ્રિયા. હે લક્ષ્મીપતે સુખોની ખાણ અને સત્ય પુરુષોની એકમાત્ર ગતિ હું આપને નમસ્કાર કરું છું. હે શશીપતિ ઇન્દ્રના પ્રિય નાના ભાઈ વામનજી સર્વરૂપા શક્તિ શ્રી સીતાજી અને નાના ભાઈ લક્ષ્મણ સહિત આપને હું ભજું છું. તવ ધીમ મૂલમે નરા પતતિમ નો ભવાર્વેણ જગતિમ હિન મત્તસરા વિતકમ વીરી વિશી સકુલે. કે જે મનુષ્યો મત્તસર ઈશા રહિત થઈને આપના શરણો કમળોને સેવે છે તેઓ તપ અને વિકટ અનેક પ્રકારના સંદેહ રૂપી તરંગોથી પૂર્ણ સંસાર રૂપી સમુદ્રમાં પડતા નથી. આવાગમના સકરમાં પડતા નથી. હે એકાંતવાસી મનુષ્ય મુક્તિના માટે ઇન્દ્રિયાદિકનો નિગ્રહ કરીને તેમને વિષયોથી દૂર રાખીને પ્રસન્નતા પૂર્વક આપને ભજે છે. તે સર્વક્રિય ગતિને પોતાના સર્વરૂપને પ્રાપ્ત કરે છે. આજે જ એક અદિત્ય અનુભૂત માઇક જગતની વિલક્ષણ પ્રભુ સર્વસમર્થ ઈચ્છા રહિત ઈશ્વર સર્વેના સ્વામી વ્યાપક જગત ગુરુ સનાતન નિત્ય તુર્ય ને ત્રણે ગુણોથી જ સર્વે થા પર અને કેવળ આપના જ સર્વ રૂપમાં સ્થિત છો. તથા જે ભાવ પ્રિય યોગીમ વિશ્વ પુરુષો માટે અત્યંત દુર્લભ પોતાના ભક્તો માટે કલ્પ વૃક્ષો તથા તું તેમની સમસ્ત કામનાઓને પૂર્ણ કરનારક સમ પક્ષપાત રહિત અને સદા સુખપૂર્વક સેવન કરવા યોગ્ય છો એવા આપને હું નિરંતર ભજું છું. હે અનુપમ સુંદર પૃથ્વીપતિ
હે જાનકી નાથ, આપને હું પ્રણામ કરું છું. મારા પર પ્રસન્ન થાઓ, હું આપને નમસ્કાર કરું છું. મને આપના શરણોની ભક્તિ આપો. જે મનુષ્ય આ કૃતિઓ આદર પૂર્વક પાઠ કરે છે, તે આપની ભક્તિથી યુક્ત થઈને આપના પરમ પદને પ્રાપ્ત થાય છે, એમાં સંદેહ નથી. એ મુનિએ આ પ્રમાણે વિનંતી કરીને અને પછી શીશ નમાવી હાથ જોડીને કહ્યું કે હે નાથ, મારી બુદ્ધિ આપના શરણ કમળને કદાપી ન છોડે. પછી પરમ શીલવાન અને નિર્મત શ્રી સીતાજી અનુસૂર્યાજી અંતરી મુનિના પત્નીના શરણ પકડીને તેમને મળ્યા ને ઋષિ પત્નીના મનમાં જ ઘણું જ સુખ ઉપજ્યું. તેમણે આશીર્વાદ આપીને સીતાને પોતાની પાસે બેસાડ્યા અને તેમને એવા દિવ્ય વસ્ત્રો અને આભૂષણો પહેરાવ્યા કે જે નિત્ય નૂતન નિર્મળ અને સોહામણા જ રહે છે. પછી ઋષિ પત્ની તેમને ઉપદેશ આપવાના બહાને મધુર અને કોમળ વાણીમાં સ્ત્રીઓના કેટલાક ધર્મ વખાણીને કહેવા લાગ્યા. માતુ પિતાને ભાતા હિતકારીને મત પ્રદ સબ રાજકુમારી અમિત દાની બત્તામ ભયો દેહી અધર્મ સો નારી જો સે ન તે. હે રાજકુમારી સાંભળો, માતા પિતા ભાઈ અને હિત કરનાર સુહદ સર્વે એક સીમા સુધી જો સુખ આપનાર છે, પરંતુ જે જાનકી પતિ તો મોક્ષ રૂપ અસીમ સુખ આપનાર છે. સ્ત્રી અધમ છે, જે પત્ની સેવા કરતી નથી, જે પત્ની સેવા કરતી નથી. ધીરજ ધર્મ મિત્ર અરુ નારી આપદ કાલ પરીખી નાઈ મુસારી બુદ્ધ રોગ બસ જડ ધન હિનામ બંધ બી ધર્મ કોદી અતિ દીના. કે ધ્યેય ધર્મ મિત્ર અને સ્ત્રી આ શારીરની વિપત્તિના સમયે જ પરીક્ષા થાય છે. વૃદ્ધ રોગી મૂર્ખ ને નિધન. ધ્યેય ધર્મ મિત્ર અને સ્ત્રી આ શારીરની વિપત્તિ સમયે જ પરીક્ષા થાય છે. મિત્ર અને સ્ત્રી, ધ્યેય ધર્મ અને મિત્ર અને સ્ત્રી આ શારીરિક વિપત્તિના સમયે
જ પરીક્ષા થાય છે. વૃદ્ધ, રોગી, મૂર્ખ, નિર્ધન, આંધળો, બહેરો, ક્રોધી અને અત્યંત દીન એવાય પતિનું અપમાન કરવાથી પત્ની એમાં પૂરીમાં જાત જાતના દુઃખો પામે છે. એવા પત્નીનું અપમાન કરવાથી પત્ની યમપુરીમાં જ જાત જાતના દુઃખો પામે છે. શરીર, વસન અને મનથી પતિના શરણોમાં પ્રેમ કરવો માત્ર આ એક જ ધર્મ સ્ત્રીના માટે જ છે. એવા પત્નીનું અપમાન કરવાથી પત્ની યમપુરીમાં જાત જાતના દુઃખો પામે છે. શરીર, વસન અને મનથી પતિના શરણોમાં પ્રેમ કરવો માત્ર આજ એક જ ધર્મ સ્ત્રીના માટે જ છે. એક જ વર્ત જ છે અને એક જ નિયમ છે. જગતમાં 7 પ્રકારની પતિવ્રતાઓ છે. વેદ, પુરાણ અને સંત. જગતમાં 4 પ્રકારની પતિવ્રતા છે. વેદ, પુરાણ અને સંત સર્વે આવું કહે છે કે ઉત્તમ શ્રેણીની પતિવ્રતાના મનમાં એવો ભાવ રહેલો હોય છે કે જગતમાં પતિ સિવાય બીજો પુરુષ સ્વપ્નમાય જ તેના માટે નથી. મધ્ય પરથી દેખાઈ કે છે ધર્મ બિસારી સમૂજી ફૂલ રહી. માતા પિતા પુત્ર નિજ જૈસી છો કિષ્ટમત્રિય સ્થિતિ યશ કહાઈ કે મધ્ય શ્રેણીની પતિવ્રતા પારખા પતિને એવી રીતે જુએ છે જેમ તે પોતાનો સગો ભાઈ જ પિતા છે કે પુત્ર હોય. મધ્ય શ્રેણીની પતિવ્રતા પારકા પતિને એવી જ રીતે જુએ છે કે જેમ તે પોતાનો સગો ભાઈ પિતા કે પુત્ર હોય અર્થાત સમાન અવસ્થા વાળાને તે ભાઈના રૂપમાં જુએ છે. મોટા ને પિતાના રૂપમાં અને નાના ને પુત્રના રૂપમાં જુએ છે. જે ધર્મનો વિચાર કરીને અને પોતાના કુળની મર્યાદા જ સમજીને બીસીને કહે છે ને નિમ્ન શ્રેણી સ્ત્રી છે એવું વેદો કહે છે. અને જે સ્ત્રી તક ન મળવાથી અથવા ભયવશ પતિવ્રતા બની રહે છે જગતમાં તેને અધમ સ્ત્રી જાણવી. પતિને દગો દેનાર જે સ્ત્રી પર પતિને દગો દેનાર જે સ્ત્રી પુરુષ સાથે રમણ કરે છે તે તો 100 કલ્પ સુધી રવ નરકમાં પડી રહેશે.
સન સુખ લાગી જમન સત કોટિમાં વિનું શ્રીમાં નારી પરમ ગતિ લઈ દુઃખ ન સમુજ તેહી સમહો ખોટી પતિવ્રત ધર્મ સાડી સલહ ગઈ શ્રેણિક સુખ માટે જે 100 કરોડ જન્મોના સુખ ને સમજતી નથી તેના જેવી દુષ્ટ કોણ હશે જે સ્ત્રી કપટ તજીને જ પતિવ્રતા ધર્મને ગ્રહણ કરે છે જે પરિશ્રમ વિનય પરમ ગતિને પ્રાપ્ત કરે છે પરંતુ જે પતિને પ્રતિકૂળ ચાલે છે પરંતુ જે પતિને પ્રતિકૂળ ચાલે છે તે જ્યાં પણ જઈને જન્મ લેશે ત્યાં જ યુવાવસ્થા જ પામીને જ ભર યુવાન વયે વિધવા થઈ જાય છે સ્ત્રી જન્મથી જ અપવિત્ર છે પરંતુ પતિની સેવા કરીને તે અનાયાસે શુભ ગતિ પ્રાપ્ત કરી લેશે પ્રતિવ્રતા ધર્મના કારણે જ આજે પણ તુલસીજી ભગવાન ને પ્રિય છે અને શાર્ય વેદો જ તેમનો યશ ગાય છે સુનુ સીતા નવ નામ સુમીરી નારી પ્રતિવ્રત કરહી તોહિમ પ્રાણ પ્રિય રામ કહી કથા સંસાર હિત કે હે સીતા સાંભળો તમારું તો નામ જ લઈને સ્ત્રીઓને પ્રતિવ્રત ધર્મનું પાલન કરશે તમને તો શ્રી રામજી પ્રાણ સમાન પ્રિય છે આ પ્રતિવ્રત ધર્મની કથા તો મેં સંસારના હિત માટે કહી છે સુની જાનકી પરમ સુખ પાવા તબ મુનિ સન કહી કૃપા નિધાન સાદર તાસુ શરણ શિરુ નાવા આર્ય સુમ હોઈ જાવું બન આના જે જાનકી આ સાંભળીને પરમ સુખ પામ્યા અને આદર પૂર્વક એમના શરણોમાં શીશ નમાયું ત્યારે કૃપા નિદાન શ્રી રામને એ મુનિને કહ્યું કે હે યાજ્ઞા હોય તો હવે બીજા વનમાં જાઓ સતત મો પર કૃપા રહેવું ધર્મ દુરધર પ્રભુ કે બાની સેવક જાતિ તહિમ જૂની દેવું સુની સ પ્રેમ બોલે મુનિ ગાય એ મારા પર નિત્ય કૃપા રાખજો મને આપનો સેવક જાણીને સને છોડશો નહીં ધર્મનું દર પ્રભુ શ્રી રામજીના વચન સાંભળીને જ્ઞાની મુનિ પ્રેમ પૂર્વક બોલ્યા કે બ્રહ્મા શિવને સનકાદી સર્વે પરમાર્થવાદી તત્વો વેદતા જેમની કૃપા વિશે છે હે રામજી
આપ તેજ નિશ્ચકામી જ પુરુષ નાય પ્રિય ને દિન બંધુ ભગવાન છો. જે આ પ્રમાણે કોમળ વચન બોલી રહ્યા છે હવે મને લક્ષ્મીપતિ ચતુરાય સમજાય કે તેમને સર્વે દેવતાઓને છોડીને માત્ર આપને જ ભૈયા જેના સમાન કોઈ છે જ નહીં તો અધિક તો કેવી રીતે કોઈ જ શકે. નિર્ભરતાના કારણે જ આપ શોધથી સળિયાતા છો તો એવા આપનું શીલ ભલા આવું કેમ ન હોય કે હું કઈ રીતે કહું કે હે શ્રી સ્વામી આપ હવે જાઓ. હે નાથ આપ અંતર્યામી છો. આપ જ કહો એમ કહીને ધીર મુનિ પ્રભુને જોવા લાગ્યા. મુનિ ના નેત્રો માંથી પ્રેમાશ્રુઓનું જળ વહી રહ્યું છે ને અને શરીર પુલકિત છે. તન પુલ નિભર પ્રેમ પુરન નૈમ સુખ પંકજ દિયે મન ગાયન ગુણ ગોતી તમ પ્રભુ में दिख जप तप का किए जप जोग धर्म समूह ते नर भक्ति अनुपम पावाई रघुबीर चरित्र पुनित दिन दास तुलसी गावाई. ये अंतरी मुनि अत्यंत प्रेमથી પુણ્ય છે. તેમનું શરીર પુલકિત છે અને નેત્રોને શ્રી રામચંદ્રજીના જ મુખ કમળે લગાવ્યા છે. મનમાં વિચારી રહ્યા છે કે મેં એવા ક્યાં જપ તપ કર્યા હતા કે જેના કારણે મન જ્ઞાન ગુણ અને ઇન્દ્રિયોથી પર પ્રભુના દર્શન પામ્યો. જપ યોગ અને ધર્મ સમૂહથી મનુષ્ય અનુપમ જ ભક્તિને પામે છે. શ્રી રઘુવીરના પવિત્ર ચરિત્રોને તુલસીદાસ રાત દિવસ ગાય છે. શ્રી રામજીનો સુંદર યશ કલયુગના પાપોને નાશ કરનાર મનનું દમન કરનાર અને સુખનું જ મૂળ છે. જે લોકો આને આદરપૂર્વક સાંભળશે તેમની પરમ શ્રી રામ પ્રસન્ન રહેશે. કઠિન કાલ મલ કોશ ધર્મ ન જ્ઞાન જોગ જપ પરિહરિમ સકલ ભરોસ રામ હિમ ભજ હિમતે સતુર નર. આ કઠણ કલઈ કાલ પાપોનો ખજાનો છે. તેમાં નથી ધર્મ, નથી જ્ઞાન કે નથી યોગ તથા જપ. આમ તો જે લોકો સર્વે ભરોસાઓને
છોડીને શ્રી રામજીને જ ભજે છે તે જ ચતુર છે. મુનિ પદ કમલ નાઈ કરી સીસા આગે રામ અનુજ પુની પાસે ચલે નહીં સુર નર મુનિ ઈચ્છા મુનિ પર બને અતિ ખાઈ. મુનિના શરણ કમળોના શિષ્ય નમાવીને દેવતા મનુષ્ય અને મુનિઓના સ્વામી શ્રી રામજી વનમાં ચાલી નીકળ્યા. આગળ શ્રી રામજી છે અને તેમની પાછળ નાના ભાઈ લક્ષ્મણજી છે. બંને મુનિઓ સુંદર વેશ ધરીને અત્યંત શુભોપિત છે. બંનેની વચ્ચે શ્રી જાનકી એવા સુશોભિત છે કે જેમ બ્રહ્મ અને જીવની વચ્ચે માયા હોય, નદી વન અને પર્વત અને દુર્ગમ ખીણો સર્વે પોતાના સ્વામીની ઓળખી જઈને સુંદર માર્ગ પામી જશે. કે જ્યાં જ્યાં પ્રભુ શ્રી રઘુનાથજી જાય છે ત્યાં ત્યાં વાદળા આકાશમાં છાયા કરતા જાય છે. રસ્તામાં આગળ જતા વિરાટ રાક્ષસ મળ્યો. આમ આવતા જ શ્રી રઘુનાથજીએ તેને મારી નાખ્યો. કે શ્રી રામોજીના હાથે મરતા જ તેને તરત જ સુંદર દિવ્ય રૂપો પ્રાપ્ત કરી લીધું. દુખી જોઈને પ્રભુએ તેને પોતાના રૂપ ધામમાં મોકલી આપ્યો. ત્યાર પછી સુંદર નાના ભાઈ લક્ષ્મણજી અને જાનકીની સાથે ત્યાં આવ્યા. જ્યાં મુનિ સરભજી હતા. શ્રી રામચંદ્રજીનું મુખ કમળ જોઈને મુનિ શિષ્ટના નેત્ર રૂપી ભમરો અત્યંત આદર પૂર્વક તેનું રસનું પાન કરી રહ્યા છે. સરભજનો જન્મ ધન્ય છે. મુનિએ કહ્યું કે હે કૃપાળુ રઘુવીર, હે શંકરજીના મન રૂપી માન સરોવરના રાજહંસ સાંભળો. હું બ્રહ્મલોકમાં જઈ રહ્યો હતો એટલામાં કાનોથી સાંભળ્યું કે શ્રી રઘુનાથજી વનમાં આવશે. હું બ્રહ્મલોકમાં જઈ રહ્યો હતો એટલામાં જ કાનોથી સાંભળ્યું કે શ્રી રામજી વનમાં આવશે. ત્યાંથી હું દિવસ ને રાત આપની વાટ જોતો રહ્યો છું. હવે આજે પ્રભુને જોઈને મારી છાતી શીતળ થઈ ગઈ છે. હે નાથ, હું સર્વે સાધનોથી હીન છું. આપે આપનો દિન સેવક જાણીને મારા પર કૃપા કરી.
હે દેવ, આ કઈ મારા પર આપનો હે સાસ નથી. કે હે ભગત મન સોર, હે ભગત મન સોર, આવું કરીને આપે આપના વિરોધની જ રક્ષા કરી છે. હવે આ ગરીબ ના કલ્યાણ માટે ત્યાં સુધી રોકાઈ જાઓ કે જ્યાં સુધી હું શરીર છોડી કે જ્યાં સુધી હું શરીર છોડીને આપ શ્રીના ધામમાં ન મળું. યોગ યજ્ઞ ને જપ તપ કે જય કઈ વર્ત આદિ મુનિ ક્યાં હતા તે સંગળા પ્રભુને સમર્પણ કરીને બદલામાં ભક્તિનું વરદાન લઈ લીધું. આ પ્રમાણે દુર્લભ ભક્તિ પ્રાપ્ત કર્યા પછી સીતા ઋષિને જ મુનિ હૃદય પૂર્વક સર્વે આસક્ત છોડીને તેની ઉપર જઈને બેસી ગયા. સીતા અનુજ સમેત પ્રભુ શીલ જલ તનુ શ્યામ મમ હિન બસ હુમ નિરંતર સગન રૂપ શ્રી રામ. હે નીલ મેઘ સમાન શ્યામ શરીર વાળા સુગણ રૂપ શ્રી રામજી, સીતાજી અને નાનાભાઈ લક્ષ્મીજી સહિત પ્રભુ આપ નિરંતર મારા હૃદયમાં નિવાસ કરો. એમ કહીને સરબજીએ યોગાગીનથી પોતાના શરીરને ભસ્મ કરી નાખ્યું. યોગાગીનથી પોતાના શરીરને ભસ્મ કરી નાખ્યું અને શ્રી રામચંદ્રજીની કૃપાથી તેઓ વૈકુંઠમાં ચાલ્યા ગયા. મુનિ ભગવાન માં એટલા માટે લીન થયા નહીં કે તેમને પહેલાથી જ ભેદ ભક્તિ વરદાન માગી લીધું. તેમણે પહેલાથી જ તે ભેદ ભક્તિનું જ વરદાન માગી લીધું. મુનિ શિષ્ટ સરભજીની આ દુર્લભ ગતિ જોઈને ઋષિ સમૂહ પોતાના હૃદયમાં વિશેષ રૂપે જ સૂચિત થયા. સમસ્ત મુનિ વદને શ્રી રામની સ્તુતિ કરી રહ્યા છે અને કહીને રહ્યા છે કે શરણાગત હિતકારી કરુણાની વર્ષા કરનાર પ્રભુ જય હો. પુનિ રઘુનાથ સલે બનસ આગે અસિત સમૂહ દેખી રઘુરાયા. મુનિ બર બુદ્ધ વિપુલ સંગ લાગે પૂછી મુનિ હમ લાગી અતિ દાયા. પછી શ્રી રઘુનાથજી વનમાં આગળ ચાલ્યા. શિષ્ટ મુનિઓના ઘણા જ સમૂહ તેમની સાથે ચાલવા લાગ્યા. રસ્તામાં હાડકાનો ઢગલો જોઈને શ્રી રઘુનાથજી બહુ જ દયા આવી. તેમણે મુનિઓને પૂછ્યું
કે મુનિઓએ કહ્યું કે હે સ્વામી, આપ સર્વે દશી રક્ષક અને અંતરયામી સર્વેના હૃદયનું જ જાણનાર છો. જાણવા છતાંય જણાયા નિજ માફક અમને કેમ પૂછી રહ્યા છો? રાક્ષો સોના દળો સર્વે મુનિઓને ખાઈ ગયા છે. આ સંગળો તેમના જ હાડકાનો ઢગલો છે. આ સાંભળતાની સાથે જ શ્રી રઘુવીરના નેત્રોમાં જળ સવાઈ ગયું. તેમની આંખોમાં કરુણા આંસુ ભરાયા. वसुदेवस्तं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमाणुष्टवंदे. गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री. मुख करोतु वासलं पगलोदति गिरिरं ज्योतिपात्मं वन्दे परमानंद माधव. शांताकार भजन गण सपत्सनाभं सुरेशम विश्वाधारं गगन संदर्मेघवरं शुभागमम् लक्ष्मीकांतम कमलनयनम योगी भीदियानिंगम वंदे विष्णु भवभहरणम सर्वे लोकनाथम य ब्रह्मा वरुणम सरितम सतुन वनितम दिवे सत्वे वंदे सागपदकमो पनिषदेगाय समागा दयानावसित ततगतेन मंचापच्छ यनिति योगिन्यस्यानंत न विद्रु सुरासुरगणा देवा तस्मै नमो पप्पन पारिदात्रम तोत्रे वेत्रे कप्राम ज्ञान मुद्राम कृष्ण गीता मुक्ति. जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज, जय जय गुरुख्या हनुमान दादा, जय माँ भवानी, माँ भगवती, माँ पार्वती, माँ जगदम्बा, महादेवानी, बुद्धिमान सरस्वती, ब्रह्माणी माँ ब्रह्माजी ब्रह्मपिता, माँ लक्ष्मी, माँ विष्णु, माँ नारायण परमात्मा परमेश्वर. ओम नमो भगवती वासुदेव.